నమస్తే, నా పేరు స్వప్న. బీసీఎన్ న్యూస్ వైజాగ్ కు స్వాగతం. ఈ రోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం అచ్యుతాపురం ఫార్మసిస్ట్ లో ఘోర ప్రమాదం. 17 మంది మృతి, కోటి పరిహారాన్ని ప్రకటించిన ప్రభుత్వం. ప్రమాదంలో గాయపడిన బాధితులను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు. ప్రమాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం. ఫార్మా ప్రమాణికులకు కోర్టు ఎక్స్గ్రేషన్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించిన విశాఖ కలెక్టర్ హరీందర్ ప్రసాద్. ఆదాని గ్రూప్ లో సెబీ చైర్మన్ మాధవి పురీబుచ్ పెట్టుబడులు పెట్టారని వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో ఆమె తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడు గురుదీప్ సింగ్ సప్పల్ డిమాండ్ చేశారు. విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆదాని గ్రూప్ లో వేలాది కోట్ల రూపాయల అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపించారు. సెబీ చైర్మన్ పై పలు ఆరోపణలు చేసిన ఆయన తక్షణమే ఆమె పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కూటమి పిలుపుతో దేశంలో అన్ని ఈడీ కార్యాలయాల ఎదుట ధర్నాలు చేస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రకటించారు. The office bearer in SEBI cannot draw profit from any other company or any other organization because it is a very sensitive position. SEBI chief has the power to regulate your share market. Every day we say small rumors happen, small input tips come and the share prices go up and down and people either make money or lose money. Everything is known to SEBI chairperson. All the companies financials, credentials are known to SEBI. So SEBI chairperson and the SEBI officers, by law, they cannot take profit from any company. And here we found that there's a company of which she was a director and she was drawing consultancy from that company. While she was SEBI member, she was drawing consultancy from that company. Now she comes and says, no, that company had transferred to my husband. But the shares are in her name. So this is not, if any person, if any one of you are running a company and something happens wrong, can you say that, oh, I have given it to my wife, so I am not responsible? While on paper, everything is in your name. Or I have given it to my husband and I am not responsible. Here the SEBI chief says that I had given it to my husband, so I am not responsible. This is the flimsiest of excuse given by SEBI chief. You are the SEBI head. You are supposed to see that every rule related to stock market is followed by all the companies of this country. And here she is drawing profit from a consultancy linked to stock market. This is a serious allegation. And when reporters, journalists, they try to examine, another shocking thing came to our knowledge. What is shocking? That the address of our company and the address of the auditor of our company is same. If this had happened to any company in India, SEBI would have shut that company down. SEBI would have ordered a criminal investigation into that company because the auditor and the company's director cannot have same office. And here, SEBI chief and her auditor, her company and auditor share the same office. So our question is, this is a clear-cut violation of SEBI rules. She is in a position of power to influence the share market. So she should abide by rules. And since she has not done, she must be investigated. Investigation by this government is not possible for simple reason that this government has always tried to save anything and anybody linked to Gautam Adani. Anybody who's linked to Gautam Adani, this government does nothing against those people. అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లి మండలం అచ్యుతాపురం ఫార్మసిస్ట్ లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రియాక్టర్ పేలిన ఘటనలో ఇప్పటికీ 17 మంది మృతి చెందారు. మరో 50 మందికి పైగా కార్మికులు గాయపడ్డారు. ప్రమాద తీవ్రతను బట్టి మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ప్రాథమికంగా ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలు అధికారులు గుర్తించారు. గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందజేస్తున్నారు.
జిల్లా అచ్యుతాపురం ఎస్సీజెడ్ల ఫార్మాలో జరిగిన ఘటన బాధాకరమని వైసీపీ నేత బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. విశాఖ కేజీహెచ్లో బాధిత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రభుత్వ తీరు బాధిత రాహిత్యంగా ఉందని విమర్శించారు. అలాగే మృతుల కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని 24 గంటలు అయినా జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు కనిపించడం లేదన్నారు. అచ్యుతాపురం సెజ్ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ఎసెన్షియా ఫార్మా కంపెనీలో రియాక్టర్ పేలి గాయపడిన కొందరు కార్మికులకు విశాఖ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. ఆసుపత్రిలో వైద్యులతో మాట్లాడి చికిత్స వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధితులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబాలకు కూడా చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ఫార్మా ప్రమాద మృతులకు కోటి ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వనున్నట్లు విశాఖ కలెక్టర్ హరీందర్ ప్రసాద్ ప్రకటించారు. అలాగే చికిత్స పొందుతున్న వారికి కూడా పరిహారం అందించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. క్షతగాత్రుల గాయాల తీవ్రతను బట్టి నష్టపరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో 41 మంది బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారని, మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం లేదని కలెక్టర్ హరీందర్ ప్రసాద్ చెప్పారు. ఇన్సిడెంట్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు కూడా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ దాన్ని సైట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఎందువల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగింది, ఇటువంటి ప్రమాదం ఫ్యూచర్లో జరగకుండా దీని మీద మనము ఆల్రెడీ టీమ్స్ అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంతే కాకుండా కొంతమంది బాధితులు కూడా మన దగ్గర ఉన్నారు. పేషెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్లీ ఇన్ మెడికల్ హాస్పిటల్. అక్కడ వాళ్ళకి తగ్గ ట్రీట్మెంట్స్ మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి అందరూ కూడా స్టేబుల్గానే ఉన్నారు, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బర్న్స్ చూస్తే అరౌండ్ 30 to 40% దాకా వాళ్ళకి బర్న్స్ ఉన్నట్టు డాక్టర్స్ తెలిపారు. ఇది కాకుండా ఇంకా కొంతమంది అఫెక్టెడ్ వర్కర్స్ కూడా వివిధ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. కిమ్స్లో కొంతమంది అనకాపల్లి జిల్లాలోనే ఉన్న హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. వెంటనే అక్కడ మన టీమ్స్ స్పందించి రెవెన్యూ వివిధ సిబ్బందులంతా కూడా స్పందించి వాళ్ళని హాస్పిటల్స్ తరలించడం జరిగింది. సో దానివల్ల చాలా వరకు ప్రాణాలు మనం కాపాడగలిగాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ లాస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్స్, బట్ ఫ్యూచర్లో జరగకుండా మనం దీని గురించి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పోస్ట్ మార్టం వాళ్ళు కాంపన్సేషన్ గురించి అడిగి మనం వాళ్ళు కొద్దిగా ఆందోళన చేశారు. వాళ్ళకి వివరించడం జరిగింది. కాంపన్సేషన్ ఎట్టి పరిస్థితిలో వాళ్ళకి దాదాపు 1 crore మనం ప్రతి ఫ్యామిలీకి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని క్లారిఫై చేయడం జరిగింది. సో
అందువల్ల వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు పోస్ట్ మార్టం ప్రొసీడ్ చేస్తామని ఒప్పుకున్నారు. ఆల్రెడీ కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల అక్సెప్ట్ చేసుకుని ఆల్రెడీ కొంతమంది బాడీస్ రిసీవ్ కూడా చేసుకోవాలి. గాయపడిన వారికి మనకి ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంజురీ బట్టి ఉంటుందండి, అది ఇంకా గవర్నమెంట్ మెడికవర్లో మన దగ్గర 7 ఉన్నారు. మొత్తం మీద 41 మంది గాయపడ్డారు. మిగతా వాళ్ళు 7 తప్ప మిగతా వాళ్ళు వివిధ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. కొంతమంది కిమ్స్ ఐకన్లో ఉన్నారు, కొంతమంది అనకాపల్లి హాస్పిటల్స్లో ఉన్నారు. కిమ్స్లో అయితే మన జిల్లాలో అయితే 10 మంది ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అనకాపల్లి జిల్లాలో ఉన్న సంబంధించిన హాస్పిటల్స్ ఉన్నారు. పోస్ట్ మార్టం మనం ఎక్కువ టీమ్స్ పెట్టాము. ఇన్ అనదర్ 3 hours maximum we will complete. అంతే మనకు పంపించిన 12 బాడీస్ మాత్రమే మనము ఇక్కడ పోస్ట్ మార్టం చేసి పంపడం జరుగుతుంది. మిగతాది అనకాపల్లి అండ్ ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్లోనే చేయించడం జరుగుతుంది. రెస్క్యూ అండ్ కంప్లీట్ అయినట్టే అండి. అక్కడ దే కెన్ కమెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ నాకు తెలిసిన వరకు అందరూ కూడా స్టేబుల్ గానే ఉన్నారు. మనము ప్రోగ్నోసిస్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేము. సారీ, మెడికవర్లో ఎవరైతే ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారో వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి మన స్టేబుల్ గానే ఉన్నారు. విషాదకరంగా మనం అనకాపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గం జనసేన నాయకులు 32వ వార్డు కార్పొరేటర్ కందుల నాగరాజు కార్యాలయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వచ్చిందా బాగా మరి మన రిక్షావాడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మన వార్డులో 32వ వార్డులో అందరి సమక్షంలో వారికి కేక్ కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన నిండు 100 ఏళ్ళు ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని, ఆయన సేవలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరి దేశానికే కావాలని, అలాగే ఈ పుట్టినరోజు కేవలం మన విశాఖపట్నం అనే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా ఉమ్మడి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఘనంగా మొన్న 17వ తారీఖు నుండి ప్రతిరోజు కూడా మరి చిరంజీవి గారి పుట్టినరోజు జరుపుతున్నాం. నిన్న కూడా మరి విశాఖపట్నం ఆర్కే బీచ్ లో చాలా ఘనంగా మరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మదిన వేడుకల్ని చాలా భారీ ఎత్తులో చేయడం జరిగింది. కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. మొన్న అంతకు ముందు రోజు 17వ తారీఖు జరిగింది. ఈ రోజు వరకు మరి అలాగనే ఆయన స్వయం కృషి ఎదిగిన తర్వాత పేద ప్రజల పట్ల ఎంతో మక్కువతో మరి రక్తదాన బ్లడ్ బ్యాంకులు పెట్టి ఎంతో మంది సేవలు చేసి, అలాగనే మరి కరోనా విలయతాండం చేస్తున్న టైంలో కూడా ఆయన సొంత నిధితో కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆక్సిజన్ అందించి, అలాగే ఆయన సోదరుడు మరి మన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రజల కోసం మరి పార్టీని పెట్టి ప్రజా సేవ శ్రేయస్సుగా ప్రజల కోసం నిరంతరం కష్టపడే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. ఇద్దరు అందరికి కూడా హ్యాట్సాప్ తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి మరి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి మా తరఫున మరి మొత్తం అందరి తరఫున కూడా మా దక్షిణ నియోజకవర్గం తరఫున మా ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారి తరఫున ఆయనకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నిండు 100 ఏళ్ళు ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా పారక పరమేశ్వరం కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం.